લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં દમણ અને દાદરાનગર હવેલીની બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધી દમણ લાઇટ હાઉસ ખાતે જંગી સભાને સંબોધન કરશે। વલસાડ જિલ્લાના અડીને આવેલા સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરાનગર હવેલી લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધી 28મી એપ્રિલ 2024ના રોજ બપોરે 4 કલાકે લાઇટ હાઉસ પાસેના મેદાનમાં જંગી સભાને સંબોધન કરવા માટે આવશે। દમણ લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલ અને દાદરાનગર હવેલીની લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અજીત મહાલાને વધુમાં વધુ મતદાન કરી તેમજ કરાવી વિજય બનાવવાની અપીલ કરવા રાહુલ ગાંધી રવિવારે દમણ આવશે। વલસાડ જિલ્લાના અડીને આવેલા સંઘપ્રદેશ દમણ અને દાદરાનગર હવેલીના કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને અગ્રણીઓમાં રાહુલ ગાંધીના આગમનને લઈને ઘણો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોવા મળ્યો છે। દમણ લાઇટ હાઉસ પાસેના ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોંગ્રેસના કાર્યકરો રાહુલ ગાંધીના સ્વાગતની તૈયારી કરવામાં જોતરાઈ ગયા છે, જે અંગે દમણ દીવ ગોવાની લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના પ્રભારી માણिकराव ठाकरेએ વધુ વિગતો આપી। ये सीट हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त केतन पटेल की जो है वो चुनाव जीतेंगी। तो राहुल जी आ रहे तो एक हौसला बढ़ा है सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का। राहुल को सुनने के लिए बेताब है सभी जनता यहाँ की, दमन दीव की। तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राहुल जी बात कर रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, लोग पसंद कर उस बात को कि मेहनत की दुकान, सबने मिलजुल कर चलना चाहिए। कोई अलग देश में कोई ये जाति का, वो जाति का, वो धर्म का, ये धर्म का, इस तरीके से बात करके तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। और ये बात आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है। और हमें पूरी गारंटी है कि जैसे पूरे देश के अंदर इस वक्त परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। उसमें हमारी दोनों सीट, ये दीव दमन और जो भी दादर नगर हवेली की सीट है, वो भी सीट हम दोनों सीट जीत पाएंगे। तो राहुल जी आ रहे तो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और लोगों को एक मौका है कि राहुल जी की बात सुनने का। लोग चाहते हैं कि राहुल जी आए, तो राहुल जी यहाँ पे आ रहे हैं तो सभी जनता जो है दीव दमन की यहाँ पे आएंगी और दादरा नगर हवेली से भी लोग यहाँ पर आएंगे। मतलब अच्छी सभा होंगी। एक समंदर किनारे इस तरीके से जो बड़ा ग्राउंड है, इसमें काफी लोग आएंगे। पूरी जोर से तैयारी की हुई है केतन जी ने और हमारे दोनों कैंडिडेट। ये सबसे महत्व की बात है, यहाँ पे जनता डरी हुई है। जो भी यहाँ पे प्रशासक है, तो जिस तरीके से जनता के साथ, यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, अपोजिशन के साथ उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जो भी प्रफुल्ल पटेल करके यहाँ पे है, तो उनके अंडर में जो यहाँ पे एमपी है, तो एमपी का तो कुछ रहा नहीं है। जैसे वो कठपुतली की तरह काम करते हैं, उनका खुद का तो कुछ ये नहीं है। यहाँ कैंडिडेट जो भी बीजेपी का है उनका, इसलिए जनता उठ चुकी है। जो दमन के लिए जो बातें जरूरी है वो नहीं कर रही है। यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ लोगों को दबाना कि अगर कोई इनके खिलाफ बोले तो हम ये करेंगे, डिक्टेटरशिप यहाँ पर भी दमन दीव में जो उन्होंने लाई है, उसके खिलाफ लोग वोट करेंगे। और लोग चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद सबको स्वतंत्रता मिले, हम खुली दिल से यहाँ पे बात कर सकेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी काम है वो अच्छी तरीके से हो। जो नहीं हो रहा है, जो सिर्फ दबाने की कोशिश हो रही है प्रफुल्ल पटेल की तरफ से, उनके खिलाफ वोटिंग जा रहा है। लोग शांत है, लेकिन अंदर से पूरी तरह एक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे दोनों भी कैंडिडेट केतन पटेल जी है और वहाँ पे दादरा नगर में भी माला जी है, तो उन दोनों कैंडिडेट को जितवाएंगे। સૌ પ્રથમ તો તમારા માધ્યમથી હું દમણ દીવ વાસીઓને અપીલ કરવા માંગુ છું કે 28 એપ્રિલ એટલે કે કાલે 3:30 થી 4 વાગે સાંજે રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધન કરશે। લાઇટ હાઉસ મોટી દમણ, આ મોટી દમણનો લાઇટ હાઉસ છે, અહીંયા સભાને સંબોધન કરશે। અને હું મારી માતાઓને, બહેનોને, યુવા સાથીઓને તમામને અપીલ કરું છું કે રાહુલજીને સાંભળવા માટે અહીંયા પધારે। વલસાડ લોકસભા બેઠકની ચૂંટણીના પ્રચારનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે।
હવે સ્ટાર પ્રચારકો પણ જિલ્લામાં પ્રચાર કરવા પહોંચી રહ્યા છે. આજે કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક પ્રિયંકા ગાંધી વલસાડ જિલ્લામાં પ્રચાર કર્યો હતો. વલસાડના ધરમપુરના દરબારગઢ કમ્પાઉન્ડમાં પ્રિયંકા ગાંધીની સભા યોજાઈ હતી. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અનંત પટેલના સમર્થનમાં યોજાયેલી આ સભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલની સાથે કોંગ્રેસના પ્રદેશ અગ્રણીઓ અને વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ સાથે મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ અને આ વિસ્તારના લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે દક્ષિણ ગુજરાતના મહત્વના સ્થળે યોજાયેલી આ સભા ન માત્ર વલસાડ જિલ્લા પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતની આદિવાસી વિસ્તારની ત્રણેય બેઠકોને અસર કરતા હોવાથી આજે પ્રિયંકા ગાંધીની આ સભામાં મંચ પર વલસાડ ડાંગ લોકસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અનંત પટેલની સાથે નવસારીના ઉમેદવાર નૈશિત દેસાઈ અને બારડોલીના ઉમેદવાર સિદ્ધાર્થ ચૌધરી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે પ્રિયંકા ગાંધીની સભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડતા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો હતો. અનંત પટેલ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારનો સૌથી જાણીતો ચહેરો છે. અત્યારે તેઓ વાંસદા વિધાનસભા બેઠકના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય છે અને હવે પાર્ટીએ આ વખતે તેમને લોકસભાની ચૂંટણી માટે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આમ ભાજપ સામે આ વખતે અનંત પટેલને કોંગ્રેસે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતારતા ચૂંટણી જંગ રોચક બની રહ્યો છે. આજે પ્રિયંકા ગાંધીની આ ચૂંટણી સભાથી કાર્યકર્તાઓમાં અને અનંત પટેલના સમર્થકોમાં પણ ઉત્સવનો માહોલ છવાયો હતો. આજે સભાને સંબોધતા પ્રિયંકા ગાંધીએ અનેક મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની સરકારને આડે હાથ લીધી હતી. તો ચૂંટણીના માહોલમાં પ્રિયંકા ગાંધીની સભાથી આ બેઠકની સાથે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની બેઠકો પર કોંગ્રેસને ફાયદો થશે તેવું કોંગ્રેસ ઉમેદવાર અનંત પટેલ અને અગ્રણીઓ આશા સેવી રહ્યા છે. सच्चाई वही है जो आप जी रहे हैं. अगर आपके जीवन में 10 सालों से तरक्की नहीं आई तो मोदी जी यहाँ खड़े होके कुछ भी कह लें, मैं आपको गारंटी करके कह सकती हूँ अगर आप फिर से इनको लाएंगे 5 साल और कुछ नहीं होगा आपके जीवन में. कोई तरक्की नहीं आएगी, वहीं के वहीं रहेंगे आप. वही 5 किलो राशन, कोई रोजगार नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, चुनाव खत्म होगा, वही 400 का सिलेंडर 1200 पे वापस आ जाएगा. आपके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं और विपक्ष पर एक भयानक हमला कर रहे हैं. कह रहे हैं कि विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ मोदी जी ही ईमानदार और पाक हैं. बस कांग्रेस पार्टी के तो बैंक के खाते बंद करा दिए इन्होंने, 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, संसद से मेरे भाई को बाहर तो निकाल ही दिया था, उनके साथ साथ 150 तक के तकरीबन सांसद निकाल दिए इस सेशन में, बाहर निकाल दिए. इनके पास अपार धन है, इकट्ठा कर लिया है इन्होंने. अच्छी अच्छी स्कीमें ये लाए भ्रष्टाचार करने की, उसके बारे में आपको बताऊंगी. अपार धन इकट्ठा कर लिया है, अपार मीडिया का साथ है और अपार सत्ता है. तो मैं चाहती हूं कि आप पहचानिए कि आज देश में एक तरफ ये अपार मीडिया, ये अपार सत्ता, ये अपार धन और दूसरी तरफ सत्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ सच्चाई है, दूसरी तरफ हम सब लड़ रहे हैं आपके लिए कि आप कमजोर ना हो और आपका लोकतंत्र बना रहे ताकि आपके अधिकार इस देश में हमेशा बने रहे और मजबूत रहे. इन्होंने भ्रष्टाचार की एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम निकाली इन्होंने. स्कीम थी क्या कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा. तो बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इनको चंदा दिया, सबको चंदा दिया, ये नाम गुप्त रहे. सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया, सुप्रीम कोर्ट में जजों ने कहा कि ये सब गलत है, ये सूची आप जारी करो, सार्वजनिक करो, इसको सबको दिखना चाहिए कि किसने कितना दिया और किसको दिया है. तो सब सच्चाई बाहर निकल आई. सच्चाई क्या थी बहनों और भाइयों? सच्चाई ये है कि इन्होंने चंदा जिस से लिया है, कुछ लोगों पे छापा मार के लिया. पहले छापा मारा, चंदा ली, पीछे हट गए, केस डाला, चंदा लिया, केस बंद. ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लिया, कंपनियों से. यहाँ पे आपका एक पुल गिरा था गुजरात में, आपको याद है? उस कंपनी से भी चंदा लिया है.
आपको कोरोना की वैक्सीन लगी, उस कंपनी से भी चंदा लिया है। तो चंदा नहीं, वसूली थी है, धंधा था इनका। आज सामने आ गया है, सबके सामने आया तो हर मंच पे खड़े होकर ऐसा कहने लगे कि हमने तो इसको पहली बार देश में ये सूची पारदर्शी हुई है, पहली बार हमारी वजह से पारदर्शी हुई। अरे भाई, स्कीम गुप्त बनाने की स्कीम तो तुम्हारी थी। अब जज ने बोला पारदर्शी करो, पारदर्शी कर लिया, अब कह रहे हो कि आप ही ने पारदर्शी बना दी है। કોઈ પણ લોકશાહીમાં સરકાર હોય એને સંવાદ કરવો જોઈએ, સંઘર્ષ નહીં. લોકોનો અવાજ ઉઠે એને સાંભળવો જોઈએ અને એમની વાત સમજવી જોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે જ્યારે લોકોનો અવાજ ઉઠ્યો ત્યારે સંવાદ નહીં, સંઘર્ષ કર્યો છે. પાટીદાર ભાઈઓએ જ્યારે આંદોલન કર્યું એમના સાથે સંવાદ કરવો જોઈએ, સંઘર્ષ કર્યો. 14 પાટીદાર યુવાનો શહીદ થઈ ગયા. પાટીદારોએ કહ્યું કે આ જનરલ ડાયર છે. આટલી અત્યાચાર ભરી ઘટના ઘટી. જુનાગઢમાં એક કોળી દીકરી ચાંદનીબેનનું મર્ડર થાય છે. કોળી ભાઈઓ ન્યાય માટે આંદોલન કરે તો એની સાથે સંવાદની સંઘર્ષ કરવામાં આવે. ઉનામાં દલિત ભાઈઓ પર અત્યાચાર થાય, એ માંગ ઉઠાવે તો સંવાદની સંઘર્ષ કરવાનો. ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો કહે કે નિકાસબંધી કરીને અમને અન્યાય કરો છો, રોડ પર ખેડૂતો ઉતરે તો સંવાદની સંઘર્ષ કરવાનો. દેશની બહેનો દીકરીઓનું અપમાન, કારણ કે રાજા મહારાજા માત્ર રાજપૂતો નહીં, બ્રાહ્મણોના પણ રજવાડા હતા. બક્ષી પંચમાં આવતા અનેક ભાઈઓ કાઠી દરબારોના પણ હતા, કોઈક જગ્યાએ અન્ય સમાજમાંથી આવતા ભાઈઓના પણ હતા, કોઈક જગ્યાએ કારડિયા રાજપૂત ભાઈઓના, કોઈ જગ્યાએ નાડોદા રાજપૂત ભાઈઓના. અરે ભીલિસ્તાન, ભીલ સમાજના રાજ્યો હતા, આદિવાસી અને ભીલ રાજાઓ પણ હતા. અને તમામે પોતાના રાજ્યોના સુરક્ષા માટે, ગાયોની સુરક્ષા માટે, ભૂમિની અને મહિલાઓની સુરક્ષા માટે શહાદત વરી ગામે ગામ પાળ્યા છે. ત્યારે એમના પરિવારની બહેનો દીકરીઓ અંગ્રેજોને આપી દીધી હતી. આ કહીને દેશની તમામ બહેનો દીકરીઓનું અપમાન કર્યું. અને પછી માંગ શું કરી બધાએ કે ભાઈ એક ઉમેદવાર અહંકારી છે, અને ભૂતકાળમાં બનાસકાંઠામાં માલધારી સમાજના ઉમેદવાર માટે પણ બેલફેલ બોલ્યા હતા, લેઉવા પટેલ માટે પણ બેલફેલ બોલ્યા હતા. આને તમે ઉમેદવાર તરીકે હટાવી લો, કઈ મોટી વાત તો નહોતી. પણ નહીં, સમાજની આબરૂ પાડીશું, પાઘડી ઉડાડી દઈશું, સંવાદ નહીં કરીએ. આ અહંકાર સામે તમામ સમાજો ગુજરાતમાં રોષે ભરાયેલા છે અને તમામ સમાજ એકત્રિત થયા છે. વલસાડના ઓઝર ગામના યુવાન સાથે છેતરપિંડી કરવાના ગુનામાં સંડોવાયેલ પૂર્વ ક્રિકેટરના ઠગપુત્રની વલસાડ રૂરલ પોલીસે ધરપકડ કરી. વલસાડના ઓઝર ગામે રહેતા આઈટીના વિદ્યાર્થીને નિફ્ટી તથા ગોલ્ડમાં ₹75 લાખ રોકાણ કરશે તો ₹3 કરોડ આપવાની લાલચ આપી યુવાનના 74.31 લાખ પરત નહીં આપી છેતરપિંડી કરવાના ગુનામાં સંડોવાયેલા પૂર્વ ક્રિકેટર તુષાર આરોઠેના ઠગપુત્ર ઋષિ આરોઠેની વલસાડ રૂરલ પોલીસે ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વલસાડ તાલુકાના ઓઝર ગામના 22 ફળિયામાં રહેતા પ્રિતેશ પટેલ, ઉંમર વર્ષ 26, આઈટીનો સેલ્ફ અભ્યાસ કરે છે. તેના પિતા આસ્ટિનભાઈ ખંડુભાઈ પટેલ જીબીમાં રોણવેલ બ્રાન્ચમાં ડેપ્યુટી એન્જિનિયર તરીકે નોકરી કરે છે. તેની બહેન પ્રિયંકા વાપીની રોફેલ કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે નોકરી કરતી હતી. ડિસેમ્બર 2022માં તેણીએ નાના ભાઈને થોડા સમય માટે કેટલાક રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતી હોવાનું જણાવતા પ્રિતેશે ઇન્દોર, મહારાષ્ટ્ર ખાતે રહેતા મિત્ર પાસેથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું કામ કરતા તેના મિત્ર ઋષિ તુષાર આરોઠે રહે જીવન એપાર્ટમેન્ટ, પ્લોટ નંબર 25A, રોઝરી વિદ્યાલયની સામે, પ્રતાપગંજ, વડોદરાનો નંબર મેળવીને તેનો સંપર્ક કર્યો હતો. ઋષિએ પ્રિતેશને તેની પાસે ભારતમાં વડોદરા, મુંબઈ, બેંગ્લોર, ગોવા અને હુબલી એમ 5 શહેરોમાં મોટી કંપનીઓ છે તેમ જણાવીને તે સ્ટોક માર્કેટમાં રોકાણ કરે છે અને માસિક 18 થી 30% સુધીના રૂપિયા આપવાની લાલચ આપી હતી. ઋષિએ પ્રિતેશને બેંક, નિફ્ટી તથા ગોલ્ડમાં રોકાણ કરવાથી વધુ ફાયદો થશે તેવો ઝાંસો આપીને જો તે 75 લાખનું રોકાણ કરશે તો 3 કરોડ મળશે તેવી લાલચ ફરિયાદીના ઘરે આવીને તેના પરિવારજનોની હાજરીમાં આપી હતી. ઠગની વાતમાં આવી ગયેલ પ્રિતેશે તેના એજન્ટ મિત્ર નિકુંજ પટેલ રહે વલસાડ ધરમપુર 7 ગાળાની મદદથી પિતાના નામે જુદી જુદી બેંકમાંથી રૂપિયા
₹30,38,191ની લોન મેળવીને તેમાંથી ₹22.40 તેમજ વલસાડના નંદાવલા હાઈવે પર સ્થિત શિવપૂજા સોસાયટીમાં આવેલ રો હાઉસ વેચીને મળેલ 10 લાખ ઉપરાંત ઓઝર ગામમાં રહેતા રહીશો પાસેથી ઓછીના પેટે રોકડા ₹40 લાખ મળી ડિસેમ્બર 2022થી એપ્રિલ 2023 સુધીમાં કુલ ₹75.90 લાખ ઠગ ઋષિને બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા તેમજ રોકડા આપ્યા હતા। જે બાદ પ્રિતેશના નાણાંની જરૂરિયાત પડતાં તેણે ઋષિ પાસે નાણાંની માંગણી કરતાં ઠગ ભગતે તારીખ 4/5/2023થી 31/5/2023 સુધીમાં કુલ ₹1.59 લાખ પ્રિતેશના ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા। તે પછી રોકાણનો નિર્ધારિત સમયગાળો પૂરો થતાં પ્રિતેશે આરોપીને ફોન કરીને નાણાંની ઉઘરાણી કરી તો તે અવારનવાર વાયદાઓ કરતો હતો પરંતુ નાણાં પરત કરતો ન હતો, જેથી કંટાળીને પ્રિતેશ પટેલે ઠગ ઋષિ આરોઠે વિરુદ્ધ વલસાડ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ઇપિકોની કલમ 406-420 મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। વલસાડ રૂરલ પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી ઋષિ આરોઠીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। વલસાડના કૈલાસ રોડ શેઠિયાના એપાર્ટમેન્ટના 3 બંધ ફ્લેટોના તાળા તૂટ્યા। વલસાડના પારડી સાંઢપોર ગામના શેઠિયાનગરમાં ગુરુકૃપા 1માં એક બંધ ફ્લેટ તેમજ ગુરુકૃપા 2માં 2 બંધ ફ્લેટ મળી કુલ 3 બંધ ફ્લેટોમાં ચોરટાઓએ તાળું તોડી અંદર પ્રવેશી 10,000થી વધુની ચોરી કરવાની ઘટના બનતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે। વલસાડ શહેરના નજીકમાં આવેલા પારડી સાંઢપોર ગામના શેઠિયાનગરમાં આવેલી ગુરુકૃપા એપાર્ટમેન્ટ 1માં બંધ ફ્લેટ તેમજ ગુરુકૃપા એપાર્ટમેન્ટ નંબર 2માં બંધ ફ્લેટમાં ચોરી થવાની ઘટના બની હતી, જેમાં પ્રથમ માળે આવેલ ફ્લેટ નંબર 102માં ચોરોએ કોઈક સાધન વડે તાળું તોડી ફ્લેટમાં પ્રવેશી કબાટ ખોલી તેમાંથી ₹10,000ની મતાની ચોરી થવાની ઘટના બનતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે। જો કે ચોરી કરવા આવેલા ચોરોને બિલ્ડિંગમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરા ધ્યાનમાં આવતા તમામ કેમેરા ફેરવી નાખ્યા હતા। ઘટનાની જાણ થતાં ઘર માલિકો દોડી આવી પોતાના ઘરમાં સામાન વેરવિખેર જોવા મળતા ચોરી થઈ હોવા અંગેની જાણ વલસાડ સિટી પોલીસને કરવામાં આવી હતી। ઘટનાની જાણ થતાં જ વલસાડ સિટી પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી જઈ સીસીટીવી કેમેરા અને આજુબાજુમાં લગાવવામાં આવેલ સીસીટીવી કેમેરામાં તપાસ કરી ચોરટાઓનું પગેરું શોધવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે। પારડી ઓરવડ નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર વાપી તરફ જતી એક અશોક લેલન્ડ ટ્રક આગળ ચાલતા એક વાહન સાથે અથડાતા અશોક લેલન્ડ ટ્રક ચાલક કેબિનમાં ફસાઈ ગયો હતો, જેમાં પહોંચેલી ગંભીર ઈજાના પગલે ચાલકનું મોત નીપજ્યું છે। પારડી ઓરવડ નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર આજરોજ શનિવારના વહેલી સવારે 6:15 વાગ્યે અશોક લેલન્ડ ટ્રક નંબર GJ04AW7576નો ચાલક સાદિક કરીમભાઈ ભટ્ટી ઉંમર વર્ષ 35 રહે ભાવનગર સ્નેહ મિલન સોસાયટી ટ્રક લઈને વાપી તરફ જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે આ ટ્રક આગળ ચાલતા અજાણ્યા કન્ટેનર પાછળ ધડાકાભેર ઘૂસી જતા ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો। આ અકસ્માતમાં ટ્રક ચાલક સાદિક કેબિનમાં ફસાઈ ગયો હતો અને તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા કરુણ મોત નીપજ્યું હતું। આ બનાવની જાણ પારડી પોલીસને થતાં પારડી પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને સ્થાનિકોની મદદથી ફસાયેલા ચાલકને બહાર કાઢી ઓરવાડ સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો। ત્યાં પારડી પોલીસે પીએમ કરાવી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। વલસાડ જિલ્લામાં ફરી એક વખત રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો દેખાયો હતો। આ વખતે વલસાડના અતુલમાં જાહેર રસ્તા પર એક દીપડો લટાર મારતો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો હતો। રાત્રિના સમયે સુમસામ રસ્તા ઉપર દીપડો લટાર મારી રહ્યો હતો। મહત્વપૂર્ણ છે કે આ અગાઉ પણ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં દીપડા દેખાવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે। ખોરાકની શોધમાં રહેણાંક શહેરી ગામો તરફ હિંસક પશુઓ આવવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે। અગાઉ પણ અનેક વખત દીપડા રહેણાંક વિસ્તારમાંથી ઝડપાઈ ચૂક્યા છે અને ફરી એક વખત અતુલ કોલોની વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીને કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે। સ્થાનિક લોકોએ આ અંગે વન વિભાગને જાણ કરતા વન વિભાગે પણ હવે અતુલમાં દેખાઈ રહેલા દીપડાને ઝડપવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે।
ધરમપુરથી ગેરકાયદેસર રીતે અબોલ જીવોને ભયંકર ક્રૂરતાથી ભરીને રાતના અંધારામાં મહારાષ્ટ્રમાં લઈ જવાતા હોવાનો ચાલી રહ્યો છે ગેરકાયદેસરનો કારોબાર. બનાવની વિગત એવી છે કે ગઈકાલે મોડી સાંજે વાપી હિંસા નિવારણ સંઘને બાતમી મળી હતી કે ધરમપુરથી ભેંસોને ટેમ્પોમાં ભરીને મહારાષ્ટ્રમાં લઈ જવામાં આવનાર છે. માહિતી મળતા તરત જ ટીમ ધરમપુર પહોંચી ગઈ. ત્યાં જાણવા મળ્યું કે ધરમપુરમાં કાંજી ફળિયા ગુજરાતી સ્કૂલની બાજુમાં 4 રસ્તા પાસે લિયાકત આલીસરનો તબેલો છે. ત્યાં આજુબાજુની ભેંસોને લાવીને એકઠી કરવામાં આવે છે અને રાત્રે આ પશુજીવોને ટેમ્પોમાં ભરીને મહારાષ્ટ્રમાં લઈ જવામાં આવે છે. આવી માહિતી મળતા તે સ્થળની પાસે વોચ ગોઠવવામાં આવી. ત્યારે લગભગ રાત્રે 9 વાગ્યે આ જ તબેલામાંથી ટેમ્પો નંબર GJ23AW1761 પશુઓ ભરેલો ટેમ્પો નીકળતો અને ખેરગામ રસ્તા ઉપર જતો જોવા મળ્યો અને તરત જ આ બાબતની માહિતી વલસાડ પોલીસ કંટ્રોલને આપવામાં આવી અને ટેમ્પોનો પીછો ચાલુ રાખવામાં આવતા સદર ટેમ્પાને અચાનક સીધો ખેરગામ તરફ નહીં લઈ જતા વચ્ચેના રસ્તાથી ફરી ધરમપુર તરફ વાળી લેવામાં આવ્યો. આથી આ બાબતની જાણ ધરમપુર પોલીસને કરવામાં આવી અને સદર ટેમ્પાને કરંજવેરી 3 રસ્તા ઉપર ધરમપુર પોલીસની સહાયતાથી રોકી લેવામાં આવ્યો. ટેમ્પામાં 5 ભેંસોને ક્રૂરતા કરીને ભરવામાં આવી હતી અને તેને કોઈપણ જાતની પાસ પરમિટ વિના ગેરકાયદેસર રીતે ચોરી છુપીથી લિયાકત અલીસર દ્વારા મહારાષ્ટ્રમાં અહમદનગર ડિસ્ટ્રિક્ટમાં કોપરગામ મોકલવામાં આવી રહી હતી. આ બાબતે ધરમપુર પોલીસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ડ્રાઈવરને પૂછપરછ કરતાં એણે જણાવ્યું કે આગલી રાતે પણ આ જ ટેમ્પોમાં ધરમપુરથી પશુઓ ભરીને હડમત માલ થઈને મહારાષ્ટ્રમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે ગેરકાયદેસર રીતે અબોલ જીવોને મહારાષ્ટ્રમાં મોકલવાનો કારોબાર બેખૌફ રીતે કરાઈ રહ્યો હોવાનું જણાવ્યું છે. હાલે તો આ અંગેની તપાસ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી BL સંતોષજી આજે 1 દિવસીય પ્રદેશની મુલાકાત પર પધાર્યા. આજે સવારે 10 વાગ્યે દમણ જિલ્લાના કડૈયા મંડળ સ્થિત મહ્યવંશી સમાજ હોલમાં પ્રદેશના પદાધિકારીગણ, દમણ જિલ્લાના મંડળ બૂથ તેમજ મોરચાના પદાધિકારીઓની એક સંગઠનાત્મક બેઠકનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું. બેઠકમાં સંતોષજીની ઉપસ્થિતિમાં સર્વે મોરચાના અધ્યક્ષ, જિલ્લા અધ્યક્ષ, સોશિયલ મીડિયા તેમજ મીડિયાના અધ્યક્ષો દ્વારા પોતાના રિપોર્ટ કાર્ડ રજૂ કરવામાં આવ્યા. એ જ પ્રકારે બીજી બેઠક બપોરે 1 વાગ્યે સેલવાસના APJ અબ્દુલ કલામ ઓડિટોરિયમમાં રાખવામાં આવી હતી. બેઠકમાં દાદરાનગર હવેલીના 3 જિલ્લાઓ તેમજ મંડળ અને બૂથના કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બંને બેઠકોમાં ઉપસ્થિત સંગઠન મહામંત્રીજી દ્વારા ઉપસ્થિત કાર્યકર્તાઓને ચૂંટણી જીતવાના સંબંધમાં મંત્ર પણ આપવામાં આવ્યો તેમજ પ્રદેશની બંને બેઠકો ઉપર 80થી વધારે મતદાન કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે ભાજપાના કાર્યકર્તાઓને જણાવવામાં આવ્યું. સાથે જ પ્રત્યેક બૂથ પર 5 નાની મિટિંગો આયોજિત કરવા માટે જણાવ્યું. સાથે જ એમણે આગળ જણાવ્યું કે જ્યારે પણ તમે મત આપવા માટે જાઓ ત્યારે સપરિવાર જાઓ અને એક પારિવારિક સેલ્ફી સોશિયલ મીડિયામાં અચૂક પોસ્ટ કરો. આગળ જણાવતા તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે પણ તમે મત આપવા માટે જાઓ ત્યારે આસપડોશના 3 પરિવારોને પણ સાથે લેતા જાઓ અને સૌની સાથે એક ફોટો પણ લો. આ જ પ્રકારે નાના કાર્યો કરવાથી ભાજપાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે તો 100% मतदान વધશે. नया भी वापस आने वाला है तो रिकॉर्ड नंबर पर सीट पर आज इस बार हम जीतने वाले हैं. लेकिन हमने अपना लक्ष्य कम नहीं लेके पिछले चुनाव में हमें 37 करोड़ वोट मिला था. मैं देश का परिदृश्य आपको बताता हूँ. बाकी રહેલા 10 દિવસ દરમિયાન મતદાન કરીશ અને કરાવડાવીશ. આપણા ઉમેદવાર રાહુલભાઈ પટેલને મોતીવાડા નેશનલ હાઈવે પર કેમિકલ ભરીને જતું ટ્રક ટ્રેલર પલટી માર્યું. પાટી મોતીવાડા નેશનલ હાઈવે પર ગત રાત્રિના 1 વાગ્યે મુંબઈથી સુરત તરફ જતું ટ્રક ટ્રેલરના ચાલકે કાબુ ગુમાવતા રોડ નીચે ઉતરી ખાડામાં પલટી મારી ગયું હતું. જોકે તેમાં સવાર ચાલકનો બચાવ થવા પામ્યો હતો. મુંબઈથી ટ્રક ટ્રેલર નંબર MH43BP5525નો ચાલક રમેશ ગોંડ ઉંમર વર્ષ 35 રહે મુંબઈ કેમિકલ ભરી ભરૂચ દહેજ લઈ જઈ રહ્યો હતો. ત્યારે ગત શુક્રવારની રાત્રે 1 વાગ્યે આ ટ્રક ટ્રેલર પાડીના મોતીવાડા નેશનલ હાઈવેથી પસાર થઈ રહી હતી. તે દરમિયાન ચાલકે કોઈ કારણોસર સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને રોડ નીચે ઉતરી હાઈવે અને સર્વિસ રોડ વચ્ચે આવેલા ખાડામાં પલટી મારી ગયું હતું. સદનસીબે ટ્રક ટ્રેલરમાંથી કેમિકલ લીકેજ જેવી ઘટના બની ન હતી. બીજી તરફ ચાલકનો પણ ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો.